बेरोज़गारों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ का ये सिलसिला कब थमेगा? बेरोज़गारों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ का ये सिलसिला कब थमेगा? बेरोज़गारों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ का ये सिलसिला कब थमेगा? उत्तर प्रदेश में टीईटी इम्तहान की मनसूखी का अमल जिस अंदाज में हुआ उसके सबब कई ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं जिन्हें हुकूमत से वाबस्ता ज़िम्मेदारान नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बेरोज़गारों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ का ये सिलसिला कब थमेगा? उत्तर प्रदेश में टीईटी इम्तहान की मनसूखी का अमल जिस अंदाज में हुआ उसके सबब कई ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं जिन्हें हुकूमत से वाबस्ता ज़िम्मेदारान नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान बेरोज़गारी में जिस कदर इज़ाफ़ा हुआ है वो न सिर्फ मुआशी निज़ाम को मनफी तौर पर मुतासिर करने वाला है बल्कि इसके सबब समाजी खुशहाली का ग्राफ भी ज़वाल पज़ीर हुआ है। यह एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जो हुकूमती सतह पर किए गए इन दावों और वादों को झूठा साबित करती है, जिसमें मुतवातिर ये कहा जाता है कि बेरोज़गारी पर काबू पाने के सिलसिले में मुल्क गीर सतह पर मुअस्सर इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में किए गए बाज़ सर्वे में यह बात भी सामने आई कि गुज़श्ता निस्फ़ सदी में बेरोज़गारी का मसला इस हद तक ख़राब कभी नहीं हुआ था जितना कि गुज़श्ता 7-8 बरसों के दौरान हुआ है। मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है और इस इज़ाफ़े में कोविड की वजह से पैदा होने वाले वो हालात भी शामिल हैं जिनके सबब लाखों अफराद को अपने ज़रिए मुआश से महरूम होना पड़ा। इन हालात में हुकूमती सतह पर इस मसले के तदारुक के लिए जो कोशिशें की जाती हैं कभी कभी वो कोशिशें भी बेरोज़गारों की अज़ियत में इज़ाफ़े का सबब बनती हैं। एक तरफ तो किसी ज़रिए मुआश के फ़िक्रमंद और सरगर्म अमल रहते हैं और दूसरी तरफ यह आलम है कि जब उन्हें अपनी ये कोशिशें किसी हद तक कामयाब होती नज़र आती हैं तो फिर कोई ऐसा मसला या रखना खड़ा हो जाता है जो उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर देता है। गुज़श्ता दिनों यूपी में टीईटी इम्तहान की मनसूखी का अमल जिस अंदाज में वक़ू पज़ीर हुआ उसके सबब कई ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं जिन्हें इक़्तिदार और इंतज़ामी उमूर से वाबस्ता
ذمہ داران نظر انداز نہیں کر سکتے۔ موجودہ سسٹم میں ملازمت کا حصول یوں بھی ایک انتہائی دقت طلب عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب کوئی شخص اس وقت طلب عمل کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اس عمل کے ان مرحلوں کو عبور کرنے والے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں سرگرم ہو جاتا ہے جو اس کے لیے حصول روزگار کی راہ کو آسان بناتے ہیں، تو اسی وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو نہ صرف اس کی محنت کو رائیگاں کر دیتے ہیں بلکہ اس کے صاحب روزگار ہونے کی امیدوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یو پی میں ٹی ای ٹی امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ ان کے صاحب روزگار ہونے کی خواہش ناکامی اور مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ اس امتحان کے شروع ہونے سے کچھ پہلے ہی ارباب حل و عقد کو یہ اطلاع ملی کہ امتحان کا پرچہ لیک ہو گیا ہے، لہذا ان ارباب نے امتحان کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ امتحان سے قبل پرچہ لیک ہونے کی صورت میں یہ ایک موزوں فیصلہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امتحان کو مکمل کرانے کی ذمہ داری کے مجاز عناصر نے ایسا پختہ بندوبست کیوں نہیں کیا کہ ایسا کوئی حادثہ وقوع پذیر نہ ہو۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ صرف اسی امتحان کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی نہ صرف اس ریاست میں بلکہ ملک کے دوسرے خطوں سے بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں جو کسی اہم مقابلہ جاتی امتحان کی منسوخی سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس طرز کے مقابلہ جاتی امتحانوں میں شامل ہونے والے امیدوار ایک مدت تک اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اس تیاری کے دوران وہ مختلف طرح کے معاشی، نفسیاتی اور جذباتی مسائل اور پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان سب سے نمٹتے ہوئے وہ خود کو امتحان میں شامل ہونے کے لائق بناتے ہیں۔ اس مدت میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہ امید رہتی ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اسی امید اور خواہش کے ساتھ وہ امتحان میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب اچانک انہیں امتحان کی منسوخی کی خبر ملتی ہے تو وہ کسی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو وہ کس اذیت کا شکار ہوتے ہیں، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے بے روزگاری کی تکلیف اٹھائی ہو۔ ریاستی حکومت نے دوبارہ امتحان کرانے اور امیدواروں کو وہ سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے جو انہیں اضافی مالی دباؤ سے بری رکھ سکیں۔ حکومت اپنے اس وعدے پر کب عمل کرے گی یہ تو ابھی مستقبل کی بات ہے، لیکن فوری طور پر جو اقدام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے
में जिन 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला हज़ारों नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। इस सिलसिले में खुसूसी तफ्तीशी टीम ने अब तक जो कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उससे यह अंदाज़ा होता है कि इस गिरोह का दायरे कार बहुत वसी है और इसमें कुछ ऐसे लोगों के शामिल होने के इम्कान को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, जो सियासी या समाजी तौर से मुअक्कर शख्सियात के ज़ुमरे में आते हों। अगर गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ कार्रवाई के नतीजे में ऐसे कुछ लोगों के चेहरे सामने आते हैं तो उनकी सियासी वाबस्तगी या समाजी मर्तबे से मरऊब हुए बगैर तफ्तीशी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हालांकि मुल्क के मौजूदा सियासी और समाजी हालात के तनाजुर में इस तरह की जुर्रत आमेज़ कार्रवाई के मुताल्लिक़ वसूख के साथ दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ऐसा हो सके तो ये अनासिर को एक मौसर पैगाम होगा जो बेरोज़गारों के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ करने की साजिशों में मुलव्विस होते हैं। यूपी के वज़ीर आला ने इस मामले के उजागर होने के बाद जिस तर्ज की कार्रवाई का अंदेशा दिया है उससे भी ऐसा लगता है कि मसले का मौजू हल तलाश करने के बजाय अपनी तहक्कुमाना इमेज को नुमायां करना उनका मकसूद था। वज़ीर आला अक्सर ये दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत में माफियाओं का काफ़िया तंग हो चुका है और अब कानून की हुक्मरानी को तक़द्दुम हासिल है। इस तर्ज के दावे करते वक्त उन्हें इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि तालीम और रोज़गार के शोबों में खराबियां पैदा करने वाले इन अनासिर की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, जो कानून की हुक्मरानी और हुकूमत की शफ़ाफियत को मुतासिर करते हैं। ये अनासिर ऐसे माफिया की हैसियत रखते हैं जो तलबा और बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हैं। रोज़गार के हुसूल या तालीमी अहलियत में इजाफ़े के लिए मुनक़िद होने वाले मुक़ाबला जाती इम्तहानों की मनसूखी न सिर्फ तालिब इल्मों या हुसूल रोज़गार के ख़्वाहां शख्स के लिए अज़ियत और परेशानी का बास होती है, बल्कि उसके अहल खाना और वो दीगर अफराद भी इससे मुतासिर होते हैं जो नस्बी, जज्बाती या समाजी सतह पर उससे वाबस्ता होते हैं। बदउनवानी के ख़ात्मे का अज़्म लेकर इक़्तिदार हासिल करने वाले सियासतदान अब इस मसले से इस तरह लाताल्लुक़ नज़र आते हैं जैसे कि मुल्क और माशरे से वाबस्ता तमाम उमूर पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ अंजाम पज़ीर हो रहे हैं। उमूमन इस तरह के मामलात इस वक्त वक़ूअ पज़ीर नहीं होते जब तक कोई साहिब इक़्तिदार या साहिब अख्तियार की इसमें शमूलियत न हो।
UPTET امتحان کے اس معاملے میں جن لوگوں کے ملوث ہونے کی خبریں اب تک آئی ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ بڑے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے مجرم ہونے کی تصدیق ہو جانے کے بعد اس طرز کی سخت کارروائی ہونی چاہیے جس کا اعلان ریاست کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے۔ ایک طالب علم یا روزگار حاصل کرنے کی کوشش میں منہمک ایک نوجوان جب اس طرح کے حالات سے گزرتا ہے تو یہ حالات اس کی شخصیت کو کئی صورتوں میں متاثر کرتے ہیں۔ ان حالات کا شکار ہونے کے بعد نظام کی شفافیت پر اس کا یقین باقی نہیں رہتا اور پھر وہ خود بھی انہی راستوں پر چل پڑتا ہے جو راستے بدعنوانی کی طرف جاتے ہیں۔ حکومتوں کو روزگار فراہمی کے سلسلے میں ڈینگ ہانکنے کے بجائے ان مسائل کی طرف توجہ دینے اور ایک ایسا سسٹم تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو روزگار کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے نوجوانوں کو اس طرح کے مسائل میں مبتلا نہ کرے۔ ارباب اقتدار اور مختلف شعبوں کے انتظامی امور سے وابستہ افراد جب تک زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اقدام نہیں کریں گے تب تک ایسے مسائل پر قابو پانے کا حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاستی حکومت اس امتحان کو دوبارہ پوری شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ منعقد کروانے کے لیے کس طرح کے انتظامات کرتی ہے، یا پھر یہ کہ دیگر وعدوں کی طرح وزیر اعلیٰ کا یہ وعدہ بھی مستقبل میں محض ایک جملہ بن کر رہ جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس مضمون میں آنے والے کچھ الفاظ کے معنی۔ مستقبل، بھوش، فیوچر۔ منسوخی، رد ہونا، کینسلیشن۔ گزشتہ، وگت، پاسٹ۔ معاشی نظام، ارتھ ویوستھا، اکانومی۔ منفی طور پر، نکاراتمک روپ سے۔ متاثر، پربھاوت۔ زوال پذیر، گراوٹ کی اور۔ تلخ حقیقت، کٹو ستیہ۔ متواتر، لگاتار۔ ملک گیر، دیش ویاپی، کنٹری وائڈ۔ نصف صدی، اردھ شتابدی، ہاف سینچری۔ ذریعہ معاش، روزی روٹی کا سادھن۔ مسئلے کے تدارک، سمسیا کے حل۔ اذیت، کشٹ، رکھنا، رکاوٹ۔ وقوع پذیر ہوا، گھٹت ہوا۔ اقتدار، سطح۔ انتظامی امور، ویوستھا۔ نظر انداز، اندیکھا۔ موجودہ، ورتمان۔ دقت طلب، دشکر۔ کمر بستہ، کٹی بدھ۔ مرحلہ، چرن۔ عبور کرنا، پار کرنا۔ تقاضا، مانگ۔ حصول روزگار، روزگار پراپتی۔ رائے گاں، بیکار۔ صاحب روزگار، روزگار پراپتی۔ خواہش، اچھا۔ مایوسی، نراشا۔ ارباب حل و عقد،
अरबाब हल अक़द को, व्यवस्थापकों को, लिहाजा अतः, क़ब्ल पहले, मौज़ून फैसला उचित निर्णय, मजाज अनासिर अधिकृत लोगों, पुख्ता बंदोबस्त ठोस व्यवस्था, खित्तों से भागों से, मुकाबला जाती इम्तहान प्रतिस्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नफ्सियाती मनोवैज्ञानिक, जज्बाती भावनात्मक, इज़ाला निराकरण, इजाफ़ी माली दबाव अतिरिक्त आर्थिक बोझ, खुसूसी तफ्तीशी टीम विशेष जांच दल, दायरे कार कार्यक्षेत्र, वसी विस्तृत, इम्कान संभावना, खारिज निरस्त, मौक़िर शख्सियात संभ्रांत व्यक्तियों, ज़ुमरे में श्रेणी में, गैर जानिबदारी तटस्थता, शफ़ाफ़ियत पारदर्शिता, सियासी वाबस्तगी राजनीतिक संबद्धता, हालांकि यद्यपि, तनाजुर में परिप्रेक्ष्य में, अंदिया संकेत, काफ़िया तंग होना हालत पतली होना, मद्देनज़र दृष्टिगत, तालीमी अहलियत शैक्षिक योग्यता, अहल खाना घर वालों, बदउनवानी अनियमितता, इक़्तिदार सत्ता, मुआशरा समाज, उमूमन साधारणतः, शख्सियत व्यक्तित्व, तश्कील देना गठित करना, दयानतदारी ईमानदारी